أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سورۃ حج کی 18 نمبر آیت کل بھی یہی پڑھی تھی، تفسیر ترجمہ آ چکا تھا۔ آیت کا آخری حصہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ کے ارادے، اس کے کام کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا، روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اس کے ارادے کے اندر کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ تو اس آیت کے تحت علماء نے، علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں ایک واقعہ لکھا ہے، عربی کے اندر وہ کتاب ہے۔ پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ کیا، عبرت نامہ۔ ایک بزرگ ہیں بغداد کے، شیخ ابو عبداللہ مندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 2 صدی ہجری ختم ہونے والی ہے، یعنی ابھی اتنا زمانہ نہیں ہوا، 2 صدیاں گزرنے والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جاتے ہوئے۔ تو علم کا دور تھا، دیانت کا دور تھا، صداقت کا دور تھا، علماء کرام، صوفیاء کرام، عابدین کی بہاریں جو ہے باقی تھی، قرب تھا، آپ علیہ السلام کے جانے کا اتنا وقت نہیں ہوا تھا۔ تو بغداد عراق اور اس کا علاقہ پھر بغداد بڑا خوبصورت علاقہ ہے، نہری نظام اور اس کی جو ہے خوبصورت عمارتیں، ظاہری بھی نعمتیں، باطنی بھی نعمتیں، کہ انبیاء کا مسکن ہے عراق، اکثر انبیاء وہاں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وہی بغداد ہے۔ پھر عراق کے اندر وہ پھر ان کی آل اولاد نسل، وہ ساری جتنے انبیاء، اللہ نے اس کو بہترین شہر کہا کہ اللہ نے ان کے اندر برکتیں رکھی ہیں، بغداد کا شہر۔ تو شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ بھی وہاں کے رہنے والے، بغداد کے رہنے والے، صوفی بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے عالم مفسر ہیں۔ ہر قرات کے اندر کو قرآن پڑھتے تھے، ہر قرات کے اندر۔ ہمیں تو ایک قرات آتی ہے امام حفص کی، جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو حفص کی قرات کہتے ہیں۔ اتنے قراتیں بھی ہیں، وہ سب کے اندر قرآن مجید کو پڑھتے تھے۔ 30,000 حدیث کے محدث سے 30,000 حدیث ان کو یاد تھی۔ آج تو ہمیں 30 بھی نہیں یاد ہوتی، 30,000 احادیث ان کو یاد تھی۔ 12,000 ان کے مرید شاگرد تھے، 12,000۔ لیکن اللہ کی طرف سے ابتلا، آزمائش ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان میں سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 پایا کے شاگرد تھے، بڑے۔ جنید بغدادی تو ہر ایک جانتا ہے کتنا بڑے بزرگ، یہ بھی ان کے شاگرد، علامہ شبلی بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک دن سفر کر رہے تھے، شیخ ساتھ تھے، مریدوں کی تعداد بہت سی تعداد جو آپ کے اکٹھے تھی، ہم سفر کر رہے تھے، منزل مقصود پر جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، جہاں کا بھی ارادہ تھا کہ ہمارا گزر ایک عیسائیوں کی ایک بستی پر ہمارا گزر ہوا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، رات میں نے اس کو پڑھا، اب بھی تقریباً 4-5 ورقوں کا ہے، پھر اس کو ذہن کے اندر بٹھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔
अल्लाह पाक हमें सच हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। तो फरमा रहे अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह, हमारा ईसाइयों की बस्तियों पर गुज़र हुआ तो वहाँ नमाज का टाइम हो गया, अब पानी हमें नहीं मिल रहा। और बस्ती ईसाइयों की है, हम जो गए तो उनके गिरजाघर मंदिर, उनके अंदर वो इबादत जो उनकी है मबूत है, उसके अंदर अपनी इबादत कर रहे हैं। कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई सलीब की पूजा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो हम गुज़र के बस्ती के आखिर के अंदर पहुँचे, वहाँ एक कुआं था। जब कुएं पर पहुँचे वहाँ चंद नौजवान लड़कियाँ जो वो पानी भर रही थी कुएं से, उनमें से एक लड़की जो है सरदार की बेटी थी, खूबसूरत लड़की थी, अल्लाह ने उसको बहुत हुस्न दिया था। हुस्न के साथ साथ उसने जेवर भी पहने हुए थे, सरदार की बेटी थी, जेवर भी पहने हुए थी। शेख की उस पर नज़र पड़ी तो शेख की हालत बिगड़ गई, उसकी मोहब्बत के अंदर गर्विदा हो गई। इसलिए कहते हैं कि नज़र की हिफाजत करो। नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है, जहाँ लगेगा दिल के अंदर अक्स आएगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, फरमाया मोमिनों को अपनी नज़रें नीचे रखें। किसी के ऊपर नज़र पड़ेगी तो फिर दिल के अंदर आएगा, दिल ख़राब होगा। तो हज़रत की नज़र पड़ी। अब देखो कितना बड़े आलिम, कितना बड़े आलिम, 30,000 हदीस के आलिम, हर किरात के अंदर कुरान पढ़ने वाले, 12,000 शागिर्द, कितना मोतक़िदीन अल्लाह वाले, लेकिन लड़की की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हुए। तो पूछते हैं लड़कियों से, ये किसकी बेटी है? उन्होंने कहा फलां सरदार की बेटी है। और सरदार की बेटी और ख़ुद पानी लेने आई है, इसके लिए वो नुकरानी नहीं रख सकते। उन्होंने कहा इसका बाप जो है बड़ा अक्लमंद फ़हीम है, वो जानता है रख सकता है, लेकिन वो कहता है कि लड़की खुद काम करेगी। अगर इसके लिए नौकर रखूं तो ये गर्रा हो जाएगी, गुरूर तकब्बुर के अंदर, क्योंकि बड़े लोगों के अंदर ये चीज़ें होती हैं, जिनके यहाँ नौकर चौकर पैसा, उनके अंदर तकब्बुर होता है, इंसान को इंसान नहीं समझता। तो इसका बाप कहता है कि ये गर्रा ना हो जाए, जब इसकी शादी करूँगा तो ये फिर खामद की खिदमत भी नहीं करेगी, इसलिए खुद अपने काम करेगी तो इसको काम की आदत होगी। नौकर चौकर होंगे तो फिर वहाँ जब खामद के घर जाएगी तो खामद की खिदमत नहीं करेगी। वो लड़कियां तो चली गई। फरमाते हैं हज़रत की हालत बदल गई। 3 दिन हो गए हज़रत ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना बोलते हैं। अल्लाह अकबर। 3 दिन हज़रत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं 3 दिन के बाद मैंने जुर्रत की कि हज़रत से पूछूं क्या है। सब परेशान बैठे हैं, 3 दिन हो गए इस कुएं पर बैठे हैं, ना आप 2 दिन। हाँ इतना है कि हज़रत जब नमाज का टाइम आता था वज़ू करके नमाज पढ़ते थे, बाकी कोई बात नहीं किसी से, ना खाना ना पीना, सब कुछ छोड़ गया। तो हज़रत शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं 3 दिन के बाद मैंने पूछा हज़रत क्या बात है, क्या हुआ, परेशान है, मोतक़िदीन मुरीदीन यहाँ बैठे हैं, क्या वजह? तो हज़रत ने फरमाया मेरे दोस्तों मैं आपसे क्या छुपाऊँ, तुमसे अब मेरी हालत नहीं छुपी जाती। मैं उसी लड़की की मोहब्बत के अंदर मैं गिरफ़्तार हो गया हूँ जिसको मैंने देखा था 3 दिन पहले। अब उसी की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर है, मेरे ख्याल से वो बाहर नहीं जा रही, उसी की तरफ ख्याल है। अब जो है मैं ये शहर नहीं छोड़ सकता, तुम जाओ। अब क्या मुरीदीन की हालत होगी, इतना बड़े हमारे जिसके साथ हम जो है एतकाद रखते, उसी के पीछे नमाज, उसी से हम जो तसव्वुफ सब कुछ कुरान हदीस सीख रहे थे। अब इतना बड़े आलिम की हालत, कितना उनको अफसोस हुआ होगा। शिबली रहमतुल्लाह फरमाते हैं हम रोते हुए जो हम वहाँ से सफ़र करते, रोते हुए हजरत को छोड़ कर हम चले गए। फिर बगदाद वापस आए। कहते हैं खानकाहें भी बंद। मुरीदीन जब बाहर आए तो मुतक़िदीन इंतज़ार थे इस्तकबाल के लिए कि हज़रत आ रहे हैं सफ़र करके। उन्होंने पूछा कहाँ हैं, उनको जब हालत बताई तो कहते हैं अक्सर उनमें से वहीं मर गए बेचारे। ऐसी अफसोस ना खबर सुनकर वो मर गए कि हमारे हज़रत इतना बड़े आलिम, ये क्या हो गया अल्लाह, इतना आजमाइश इम्तिहान क्या हो गया। तो कुछ तो वही खबर सुनते मर गए, बाकी आओ बुकार रोने के अंदर शुरू हो गया अल्लाह ये मुसीबत हमसे टाल दे। हज़रत को फिर दोबारा जो हिदायत नसीब कर, जैसे हमारे अंदर पहले मौजूद थे हमें सिखा रहे थे तसव्वुफ कुरान हदीस, अल्लाह उनको दोबारा ले आ। फिर जो है खानकाहें भी बंद, इल्म का सिलसिला भी बंद। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह फरमाया तकरीबन 1 साल गुजर गया।
1 سال گزر گیا۔ اب ہم نے پھر ارادہ کیا کہ چلیں حضرت کی حالت دیکھتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کچھ لوگوں نے جو ہے